Hi everyone. In the last class we have discussed what are the incomes taxable under house property head and how to calculate the annual value of let out house property as well as self-occupied house property. Let out house propertyയുടെയും സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും എങ്ങനെയാണ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക, വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ ഡിഡക്ഷൻസ് അലവബിൾ ഫ്രം നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ, ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. പിന്നെ ദാറ്റ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദ മൊഡ്യൂൾ. തിയറി വൈസ് മൊഡ്യൂൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലം പഠിക്കാം. പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ പഠിക്കാം. So before going to the problem, I just recollect what all are I have taught in the last classes theory wise. So just a recollection, reminder ആണ്. അതൊന്ന് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ സെപ്പറേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഫോർ ഡൂയിങ് പ്രോബ്ലം. വാട്ട് ഓൾ ആർ വി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ തിയറി പാർട്ട്, അത് തന്നെയാണ് ദ സെയിം ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ പ്രോബ്ലം. അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫിഗർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് പ്രോബ്ലം. സോ just a revision. How to calculate the annual value of let out house property if there is both unrealized rent and vacancy. First MRV FRV compare. Higher selected, this higher amount is compared with SRV. Lower selected, that lower is called ERV. Then ERV compared with the actual rent. If there is any unrealized rent, it should be deducted from actual rent before comparison. Then after deducting compare, then higher amount is selected, and if there is any loss due to vacancy, that should be deducted from this higher amount, and the remaining the balancing figure is called gross annual value athava GAV. So next is adjustment from gross annual value of let out house property. There is only one adjustment, that is municipal tax paid by the owner should be deducted from gross annual value. Then the balancing figure is known as net annual value. And for getting deduction, the important points to be noted is that first one, municipal tax should be paid during the previous year. If it is due, it cannot be deducted. It can be deducted only if it is paid. Second one is municipal tax should be paid by the owner, and if any part of it is paid by the tenant, it cannot be deducted. ഓണർ പേ ചെയ്തതായിരിക്കണം, ടെനൻറ്റ് പേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, അല്ലാതെ ഡ്യൂ ആയാൽ പോരാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യുക. ആ റിസൾട്ടിങ് ഫിഗർ ഇസ് നോൺ ആസ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ. ദെൻ deductions from net annual value. There are some deduction under section 24 is eligible for house property income. The first one is in case of let out house property, deduction under section 24. The first one being standard deduction at the rate of 30% of net annual value. Net annual value inde 30% സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം. സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഇല്ല, കാരണം NAV 0 ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഇല്ല. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ റിപ്പയർ, റിനോവേഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് വിത്തൗട്ട് എനി ലിമിറ്റ്. No limit, whatever amount we paid as interest, it can be fully deducted in case of let out house property. But in case of self occupied house property, there is a limit. If the interest on loan taken for repair or renovation, maximum amount can be deducted is 30,000 rupees. And in case the loan is taken for purchase or construction, if it is taken before 1st April 1999, maximum 30,000. If it is taken after 99, maximum limited 2 lakh. And in case of any pre-construction interest is allowed to the assessee 1/5. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് 5 ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 1/5 പാർട്ട് കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ദീസ് ആർ ദ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കാം. അത്യാവശ്യം അല്ല, വലിയ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം അല്ല മിസ് ഇട്ടേക്കണേ, അത്യാവശ്യം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഫസ്റ്റ് തരണേ കേട്ടോ.
The following are the particulars of two let out house property of Mr. Ashok Jain. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണാനാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് രണ്ടും ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. മുനിസിപ്പൽ വാല്യുവേഷൻ, അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഹൗസിൻ്റെയും പ്രോബ്ലം ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാം. മുനിസിപ്പൽ വാല്യുവേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് MRV 4,20,000, 3,50,000. ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് FRV 3,60,000, 3,80,000. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് 4,40,000, 3,20,000. ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് 4,80,000, 4,20,000. അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഇയർ 40,000, 35,000. വേക്കൻറ്റ്, അപ്പോൾ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ഉണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ കേട്ടോ. ദെൻ വേക്കൻസി ലോസ് അതും ഉണ്ട്, 2 months ഹൗസ് റിമെയിൻഡ് വേക്കൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ 2 monthsൻ്റെ റെൻറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് 12,000, 25,000. ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ് 30,000, 10,000. നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണ നിയമം എന്താ? പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പേ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവൂ, ഡ്യൂ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനി റിപ്പയേഴ്സ്, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം, അതർ എക്സ്പെൻസസ്. നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. റിപ്പയർ, അതായത് വീടിനെ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഗ്രൗണ്ട് റെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അതർ എക്സ്പെൻസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിന് കാരണമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു വീടിന് വരണ അല്ലറ ചില്ലറ എക്സ്പെൻസുകൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണേ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 30% എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണേ. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കണോണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ റിപ്പയർ, ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്തേക്കുക. വെറുതെ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ തരുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ മണി ബോറോഡ് ഫോർ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഹൗസ്. വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തു, അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താണെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് സെക്ഷൻ 24 പ്രകാരം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസിൽ അതില്ല, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ 60,000 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ അശോകിൻ്റെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ. particulars of house A, house B. MRV 4,20,000, 3,50,000. രണ്ടും മിസ് ഒരുമിച്ച് എഴുതണം കേട്ടോ, രണ്ട് വീടിൻ്റെയും. FRV 3,60,000, 3,80,000. ഇനി അത് കമ്പയർ ചെയ്യുക, ഹയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഹയർ എന്ന് പറയുന്നത് 4,20,000, 3,80,000. ഇനി അത് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് SRV 4,40,000, 3,20,000. അതിൽ നിന്ന് ഏതാ സെലക്ട് ചെയ്യുക? ലോവർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ERV ആയിട്ട്. അപ്പോൾ 4,20,000, 3,20,000, രണ്ടിലും ചെറുതേ എടുക്കാവൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തു. ഇനി ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് 4,80,000, 4,20,000 തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മിസ് എന്താ പഠിപ്പിച്ചേക്കണേ? അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ 40,000 രൂപ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തേൽ 35,000 രൂപ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എത്രയായി? 4,40,000, 3,85,000. ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ERV 4,20,000, ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് 4,40,000. അതിൽ നിന്ന് ഹയർ 4,40,000 സെലക്ട് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ഹൗസിൽ ERV 3,20,000, ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് 3,85,000. അപ്പോൾ അതിൽ ഹയർ ഏതാ? 3,85,000 സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ലോസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി, നമുക്ക് 2 മാസത്തെ വേക്കൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തെ റെൻ്റാണ് തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേ × 2 ചെയ്താൽ മതി. ആക്ച്വൽ റെൻ്റ് പെർ മന്താണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് തരണമെങ്കിൽ ആ പെർ മന്ത് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് × 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേക്കൻസി കിട്ടും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ആക്ച്വൽ റെൻ്റാണ് തന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 മാസത്തെ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് × 2/12. 12 മാസമാണ് തന്നേക്കണേ എങ്കിൽ 2 മാസത്തെ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് തന്നേക്കുന്നത് 4,80,000 ആദ്യത്തെ വീടിന്. അപ്പം 4,80,000 × 2/12. അപ്പോൾ നമുക്ക് 80,000 എന്ന് കിട്ടും. അടുത്തത് 4,20,000 × 2/12. അപ്പോൾ നമുക്ക് 70,000 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടും ലോസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി കണ്ടുവച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് കിട്ടും? ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ.
ഹയർ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേക്കൻസി ലോസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് GAV. ആദ്യത്തെ കേസിൽ 3,60,000, രണ്ടാമത്തെ വീടിന് 3,15,000. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂന്ന് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്തത് മൈനസ് ചെയ്യാം. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഡ്യൂ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നേക്കുന്നത് 12,000-ഉം 25,000-ഉം. അത് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടി. അതിന് 1 എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക. നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ 3,48,000-ഉം 2,90,000-ഉം കിട്ടി. അതിന് 0.1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടുക. ഇനി ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24. ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒന്നും പറയില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഏതാ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 30% ഓഫ് NAV. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 3,48,000-ൻ്റെ 30%, 1,04,400. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ 2,90,000 ഇൻറ്റു 30/100, 87,000. രണ്ടാമത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ മണി ബോറോഡ് ഫോർ പർച്ചേസ്. ലെറ്റ് ഔട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല. എത്ര എമൗണ്ടാണ് ലോൺ അടച്ചേക്കണത് അത്രയും എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ കേസിൽ നിൽ, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ 60,000. അപ്പോൾ ആ ഡിഡക്ഷൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. അതിന് 2 എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഡിഡക്ഷൻ മാത്രം ടോട്ടൽ 2. ആദ്യത്തെ കേസിൽ 1,04,400, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ 87,000, 60,000. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 1,47,000 കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 - 2 NAVയിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണത്. ഫോർ ഹൗസ് 1 2,43,600, ഹൗസ് 2 2,90,000 മൈനസ് 1,47,000, ദാറ്റ് ഈസ് 1,43,000. സിമ്പിളാണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ മാർക്ക് കളയരുത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ തിയറി ഷുഡ് ബി ബൈ ഹാർട്ടഡ്. നല്ലോണം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ.